बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार से यहां प्रज्ञा भवन में 2 दिन के व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी IPFT गठबंधन सरकार के गठन के बाद यह पूर्वोत्तर राज्य के इस तरह का पहला कार्यक्रम रखा गया। राज्य की और बाहर की लगभग 80 उद्योगी कंपनियों के त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 में हिस्सा लिया। साथ ही इस समिति में शामिल हुए त्रिपुरा के CM मिस्टर बिप्लब कुमार देव ने राज्य के उज्जवल भविष्य को लेकर बातें कही। जहां कुछ नहीं है, नया है, वहां डेस्टिनेशन बनाइए तो आपका भी नाम साथ में जुड़ेगा। जीवन में कुछ करना है तो नया करिए, पुराने रास्ते में चले वो चलने के लिए, नया कुछ करेंगे तो आपको दुनिया याद रखेगी। सूरज पहला हमको दिखता है, हमारे से दिन शुरू होती है, किंतु बिजनेस में हम पीछे कि वो पीछे। तो उस दिशा में लेके जाना है और इनमें से किसको चुनना है। हम चुनने में गलती करेंगे तो हम अपने बिजनेस में फेल होंगे। यह अलग अलग सेक्टर से लोग आए, मैं सबकी पढ़ रहा था देखते तो आपके साथ त्रिपुरा में जो सेक्टर जोड़ता है उसी सेक्टर में आपको जाना चाहिए और जरूर आप लोग उसी दिशा में जाएंगे। और हम लोग सरकार चलाते हैं तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है जो लोग इन्वेस्टर हैं इनके लिए सही वातावरण तैयार करना, सिक्योरिटी, बैंक फाइनेंस और इसके साथ साथ अलग अलग सब्सिडी, सरलीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटाइजेशन, क्लियरिटी, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांजैक्शन, ये शब्द जोड़ना है। जितना जोड़ते जाएंगे तो उतना राज्य के इकोनॉमी को बल मिले। अरे सरकार जोड़ रहे हैं। राज्य के CM मिस्टर बिप्लब कुमार देव का सम्मान किया गया। Sri Manoj Kanti Dev, Honorable Minister of Industries and Commerce, Government of Tripura, is being honored by the same Rajasthani traditional turban. Thank you, sir. I now call upon Sri Hasibuddin Ahmed and Sri Raj Pohad Ahmed from Pathan Enterprise from Bangladesh to honor the Honorable Chief Minister of Tripura. Sri Raj Pohad Ahmed, Sri Hasibuddin Ahmed from Bangladesh, Pathan Enterprise honoring the Honorable Chief Minister of Tripura. I now call upon Srimati Seema Mishra from
from Indore, Madhya Pradesh, to honor the Honorable Chief Minister of Tripura. Thank you. I now call upon Sri Sujit Rai, Chairman, Indian Chamber of Commerce State Committee, to honor the Honorable Chief Minister of Tripura and the dignitaries present here in the dais. I call upon Sri Sujit Rai, Chairman, Indian Chamber of Commerce State Committee. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, Tripura being endowed with the natural resources and slowly becoming the gateway between Southeast Asia and Bangladesh with highly improved connectivity and infrastructure, has tremendous potential for international trade. Ladies and gentlemen, as we are aware that the summit aims to provide a platform for industry राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य के कैबिनेट मंत्री मनोज कांति देव ने आए हुए सभी लोगों का सम्मान किया। आइए जानते हैं इन्वेस्टमेंट समिति 2021 में क्या-क्या बातें हुई। राज्य জন্য একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট। আমরা জানি যে ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া কোনো রাজ্যের অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের ছোট্ট রাজ্যে ত্রিপুরায় ব্যাম্বু, পাইনাপেল, জ্যাকফ্রুট, লেমন, রাবার, টি ইত্যাদির প্রাচুর্য রয়েছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে এসব সম্পদ থাকার ফলে এখানে ইন্ডাস্ট্রির পসিবিলিটি রয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য যে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস তারও কোনো অভাব আমাদের রাজ্যে নেই, প্রচুর পরিমাণে সেটা রয়েছে এবং যারা রাজ্যের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের রাজ্যে এসেছেন তারা প্রত্যেকেই খুবই উৎসাহিত এবং আনন্দিত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এসে তারা ইনভেস্ট করতে চায় এবং এর ফলে আমাদের রাজ্যের যারা আনএমপ্লয়েড রয়েছে তাদের কর্মসংস্থান হবে এবং রাজ্যের অগ্রগতি হবে, রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত হবে। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অবগত করাতে চাই, আরও যদি কেউ এরকম থাকে ইনভেস্ট করতে চায় তো রাজ্য সরকার সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং আমাদের রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট হিসেবে আগামী দিন আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি। আচ্ছা, যে এমওইউটা হয়েছে এখানে কি ব্যাম্বু, আগার বা রাবার প্ল্যান্টেশনের সাথে কোনো এদের নিয়ে কিছু এমও হয়েছে কোনো কোম্পানিরা? হ্যাঁ, ব্যাম্বু, আগার, রাবার প্ল্যান্টেশন, আইটি, ট্যুরিজম, এডুকেশন এগুলো নিয়ে হয়েছে। কোনো স্পেসিফিক টায়ার কোম্পানি কি এটাতে পার্টিসিপেট করেছে? না, আমরা ইনভাইট করেছিলাম জেকে টায়ার, ডানলপ, এমআরএফ, সিএট, কিন্তু তারা কিন্তু আসেনি।
আমরা ইনভাইটেশন তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি। কোন কোন কোম্পানি এর মধ্যে আছে যারা মূল স্বাক্ষর করছে, মানে বিখ্যাত কোম্পানি? लिस्ट हम दे देंगे। আপনারা দিয়ে দেবো। আপনার প্রায় 50টার উপর কোম্পানি মৌ স্বাক্ষর করেছে, তাদের লিস্ট আপনাদের কাছে দিয়ে দেবো। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কোম্পানিগুলি মৌ স্বাক্ষর করেছে এরা ছাড়াও যেমন ডাবর, পতঞ্জলি তারাও কিন্তু এসেছেন এই টোটাল এই সামিটে। তারা কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করতে চায়নি নাকি এখন কোনো কিছু প্রক্রিয়া চলছে? এখন প্রক্রিয়া চলছে এবং আমি আশা করি তারাও করবে। सर डबर ने क्या है सर? ডাবর তো কি ডাবর করেছে। কোন সেক্টরে সবচেয়ে বেশি ইনভেস্টর পাওয়া গেছে? রাবারে পাওয়া গেছে, বেম্বুতে পাওয়া গেছে, आईटी सर, আইটিতে পাওয়া গেছে, এডুকেশনে পাওয়া গেছে, टूरिज्म। ট্যুরিজমে পাওয়া গেছে। হাইয়েস্ট ইনভেস্টর কোন সেক্টর? হাইয়েস্ট ইনভেস্টর IT में भी है। আইটি में। তারা কারা? এটা লিস্ট আমরা অ্যাকচুয়ালি এখনই শেষ হয়েছে, তো এটা লিস্ট আপনার সঙ্গে শেয়ার করে দেবো। তো এই যে কে কে করেছে, কত টাকার করেছে, কোন সেক্টরে করেছে, সেটা আপনি ওখান থেকে দেখতে পারেন। অ্যাপ্রক্সিমেট হাইয়েস্ট কত টাকার হয়েছে একটা ধারণা? 500 কোটি। আচ্ছা, একটা বিষয় জানার লেখা, মানে এতে কতজনের কর্মসংস্থান হতে পারে বলে আপনাদের ধারণা করা হচ্ছে? বিশেষ করে রাজ্যের বেকারদের কতটা কাজে লাগানো যাবে? দেখুন, যারা মৌ স্বাক্ষর করেছে সেগুলি যদি বাস্তবায়িত হয় 10,000-এর উপর কর্মসংস্থান হবে বলে আশা প্রকাশ করছি। এর লক্ষ্যমাত্রা কত বছর নেওয়া হয়েছে মানে আপনাদের তরফে? আমরা তো এই প্রথমবারের মতো ত্রিপুরাতে এরকম প্রোগ্রাম করেছি এবং এই প্রোগ্রাম খুব সাকসেসফুল হয়েছে। যারা এসেছেন তারাও খুশি হয়েছে এবং যে আমার ধারণা তাদের মাধ্যমে আরও ইনভেস্টর নতুন করে আমাদের রাজ্যে আসবে এবং আপাতত লক্ষ্যমাত্রা আমরা যেটা স্থির করেছি মোটামুটি 10,000 কর্মসংস্থান হবে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি হলে। পরবর্তীতে যদি আরও ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। মানে কত বছরের মধ্যে এগুলো করার ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন? আমি আশা করি আগামী 1-2 বছরের মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়িত হবে। যারা এসেছেন সেগুলি আগামী 1-2 বছরের মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়িত হবে। কাইন্ডলি যদি একটু রিপিট করেন, যাদেরকে আপনারা ইনভাইট করেছেন আসেননি এমন কয়েকটি কোম্পানির নাম যদি বলেন। তো বললাম যে জেকে টায়ার, ডানলপ, এমআরএফ, সিয়েট তারা কিন্তু আসেননি। उनका आत्मा जो उनका एसोसिएशन है। আর যারা রাজ্যে আসবেন আমি এখানে একটা অ্যাড করতে চাই। টায়ার ইন্ডাস্ট্রিজ আসেনি, কিন্তু টায়ার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন মানে হোল টায়ার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন আত্মা যারা পুরো কন্ট্রোলিং করে তারা এসেছে, তাদের প্রতিনিধি ছিল। 10 মেইন টায়ার কোম্পানিজ দে আর মেম্বার্স অফ আত্মা। তো আত্মার যে ডাইরেক্টর জেনারেল আছেন, টপ মোস্ট ম্যান, উনি নিজেই ছিলেন এখানে টায়ার কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে। দেখেন অ্যাকচুয়ালি যে কোভিড পরিস্থিতি চলছে এর মধ্যে অনেকটা ইনভেস্টর বাদ গেছে। তারা আগে কনফার্ম করেছিলেন, পরে তারা প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে দিয়েছেন। তো টায়ার কোম্পানি থেকে আমরা মেসেজ পেয়েছি কি যে আত্মা আছে, ওনার ডিজি আসছেন, তো ডিজি টায়ার কোম্পানির ব্যাপারে কথা বলো। আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলে ওনাকে বলেছি ওর কি কনসার্ন আছে, ওনার কি আছে, আমাদের কি আছে, এটা ডিসকাশন হয়েছে, আরও হবে। তো আশা করি টায়ার কোম্পানির যে ইনভেস্টমেন্ট আছে এটাও আগামী দিনগুলিতে এখানে হওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যারা আসছেন মানে তারা শিল্প ভাবনায় তো আসছেন, মানে তাদেরকে রাজ্যের কোন জায়গাকে স্পেসিফিক আপনারা দিতে চান? আমি একটু যদি বলি, সেখানে চেয়ারম্যান রয়েছেন ডিআইটিসি, তিনি একটা নির্দিষ্ট এরিয়া যদি বলা হয় গুজ্জমনগর, তাহলে একটা পশ্চিম জেলার একটা কেন্দ্র বা শহরতলি বিভিন্ন জায়গা হতে পারে। বাকি 7টি জেলায় বিশেষ করে সাবরুম হতে পারে বা অন্যান্য। এইভাবে কি আপনারা কোনো প্ল্যান রয়েছে কিনা সরকারের, বা যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রাথমিকভাবে কোন জায়গাগুলোকে আপনারা সম্ভাব্য হিসাবে তুলে ধরেছেন? দেখুন, এরকম তো আসলে যারা ইনভেস্টার, ধরুন রাবার যদি করে কেউ, তাহলে তাকে দক্ষিণ জেলায় করতে হবে। আর যদি বাস নিয়ে করে, আগরবাতি ইন্ডাস্ট্রিজ করে, তো নর্থে যাবে। যেখানে যে র মেটেরিয়াল রয়েছে সেভাবে তারা সেখানে প্রায়োরিটি বেস যাবে। সেগুলো তো জায়গা এখন আইডেন্টিফাই করেন, নিশ্চয়ই তারা যখন প্রজেক্ট সাবমিট করবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তারা সেভাবে জায়গা পছন্দ করবে। আজকে যদি বাংলাদেশের সঙ্গে কেউ ব্যবসা করতে চায়, যে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করবে, সেখানে যদি কোনো এই ধরনের কোনো প্রোডাক্ট করতে চায়, তাহলে তারা এসইজেডকে প্রায়োরিটি দেবে। তো এই ধরনের জায়গা এখন বলা মুশকিল তারা কোন জায়গায় যাবে। তারা যখন প্রজেক্ট সাবমিট করবে, কোন লোকেশনে তাদের র মেটেরিয়াল পাবে, সেইভাবেই তখন জায়গা তারা পছন্দ করবে।
আমাদের ত্রিপুরাতে প্রত্যেকটা জেলায় প্রায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া রয়েছে এবং সেভাবে তাদেরকে জায়গা প্রোভাইড করা যেতে পারে। হায়ার এডুকেশনে কি কোনো কলেজ টলেজ স্থাপন করা হবে? হায়ার এডুকেশনও এমও হয়েছে তো সেটাও হয়তো হতে পারে। হ্যাঁ, এডুকেশন যদি রিলেটেড হয় সেটা আগরতলা বেস হতে পারে, আগরতলা ওয়েস্ট डिस्ट्रिक्टকে হয়তো বেশি প্রায়োরিটি দেবে। हायर एजुकेशन में कुछ यूनिवर्सिटीज का सेटअप करने के लिए प्रपोजल आया है, कुछ कॉलेजेस के लिए प्रपोजल आया है। एमओयू এই রকম এমওইউ হয়েছে হায়ার এডুকেশনে, কলেজ খোলার বা ইউনিভার্সিটি খোলার এমওইউ তারা ইচ্ছা এক্সপ্রেশন দিয়েছেন কি তারা করতে ইচ্ছুক। এটা পরে যে ডিপার্টমেন্টাল প্রসেস আছে এটা প্রসেসে চলা যাবে। স্যার মো করতে গিয়ে কোথাও লিগ্যাল কিছু ব্যাপার আছে না শুধুই রিটেন? এমওইউ দেখেন ইট ইজ আ কাইন্ড অফ এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট, বেসিক্যালি এটা বাইন্ডিং না, তাদের উপরে অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টমেন্ট আমরা চাপ দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করাতে পারি না। এইরকম না কি আপনি এমওইউ করে নিয়েছেন এখানে আপনারা বাদ দেন। এটা তারা এসেছেন, প্রথমবার ত্রিপুরাতে এসেছেন, আমরা তাদেরকে বুঝিয়েছি কি আমাদের এখানে কি কি আছে, কি কি স্কোপ আছে। তারা বুঝার পরে তারা একটা এক্সপ্রেশন দিয়েছেন কি আমরা এটা ওকে উই আর উইলিং টু ইনভেস্ট। কিন্তু এরপরে তারা যেমন চেয়ারম্যান টিআইডিসি বলেছেন তারা সেক্টরও দিয়েছেন কি কোন সেক্টর ইনভেস্ট করতে চাই। মোটা ওনার ইন্টারেস্ট কোনো গ্লোভস করতে চায়, কোনো কিছু করতে চায়, ফার্নিচার করতে চায় এইরকম। তো তারা তারপরে আবার আসবে, ডিটেইল প্রপোজাল দেবে ডিপার্টমেন্টকে, ওনারকে কি সুবিধা লাগে কি আমার কাছে আছে এমনি তো আমরা বলেছি, কিন্তু তারপরেও ডিটেইল যে আছে ডিটেইল এটা ইন্টারাকশন হবে, তারা আসবে জায়গা দেখবে, তো এরপরে অ্যাকচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট হবে। তো এখানে এটা বাধ্য করে তো ইনভেস্টমেন্ট হয় না। হ্যাঁ, আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে এটা বলেছি কি তাদেরকে যে লাগে আমরা চেষ্টা করবো এটা দিতে, কিন্তু তাদের থেকে আসতে হবে কি কি লাগে। এরপরে যদি আমরা আমাদের পলিসিতে কভার হয়ে আমরা দেব, পলিসিতে কভার না হয়ে তো গভর্নমেন্ট দেখবে, চিন্তা ভাবনা করবে কি পলিসি চেঞ্জ করা ঠিক আছে কি আছে না। তো এটা তাদের এটা জাস্ট প্রিলিমিনারি স্টেপ, ফার্স্ট স্টেপ এখানে নেওয়া হয়েছে। দে হ্যাভ এক্সপ্রেস উইলিংনেস টু ইনভেস্ট 2500 to 3000 crore in Tripura. স্যার, প্রথম ছড়ের বিনিয়োগকারীরা সে অর্থে উপস্থিত ছিলেন না এই সামিটে, মানে তারপরেও কি কোথাও মনে হয় যে এটা সাফল্য আমাদের? দেখুন, এই ছোট রাজ্যে আপনার সবকিছু ইকুয়েশন দেখতে হবে। এখানে যদি আপনি ভাবেন এমআরএফ চলে আসবে তাহলে সম্ভব নয়। এমআরএফ এর যে লার্জ প্রোডাকশন সেটা সারা ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং করে, তো ত্রিপুরা থেকে কেন করবে? ত্রিপুরাতে যে র মেটেরিয়াল গুলো রয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে যে ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো হতে পারে তারাই এসেছে এখানে। ত্রিপুরাতে রাবার হয়, তো কত রাবার হয় আমাদের এখানে? আমরা বলি দেশের সেকেন্ড লার্জেস্ট, মানে সেকেন্ড লার্জেস্ট কত? আমরা 15% রাবার। বাকি কেরলে হয়, বাকি দেশের খুব কম সংখ্যায়। এখন কেরলে যে ফ্যাক্টরিটা হতে পারে ত্রিপুরা হবে না। আমার ত্রিপুরাতে যেগুলো সম্ভাবনা রয়েছে, আমাদের এখানে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তার ভিত্তিতে যে ফ্যাক্টরিগুলো হতে পারে সেটাই আসবে। এখন বাজবেতের কাজ হয় এখানে, এখন বাজবেতের ভাবি যদি আমি টাটা এখানে বড় প্ল্যান্ট লাগাবে সেটা হবে না। ত্রিপুরার উপরে নির্ভর করে ত্রিপুরার যে র মেটেরিয়াল রয়েছে এগুলোর উপরে ভিত্তি করে যে ধরনের ফ্যাক্টরি আসার কথা আশানুরূপ থেকে বেশি এসেছে, যেখানে ত্রিপুরার যে স্কোপ রয়েছে তার উপরে। এখন আমি যদি মডার্ন রাইস মিলের কথা ভাবি, আমাদের রাজ্যে অলমোস্ট 4টা রাইস মিল আছে, একটা রাইস মিল নতুন শুরু হবে, আজ থেকে 1-1.5 মাসের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। এখন যদি ভাবি যে আরো 20খানা রাইস মিল এস্টাবলিশ হবে, তো এখানে ধান তো হয় না সে পরিমাণ। তো এগুলো সব দেখতে হবে, সেগুলোর ভিত্তিতে যদি আমরা ওভারঅল দেখি, আমাদের রাজ্যে এটা প্রথমবার হয়েছে এত বড় বিজনেস সামিট, একসঙ্গে 100 জন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ত্রিপুরাতে আসা। এটা মানে জোক নয়, এটা এর আগে কোনোদিন ত্রিপুরা রাজ্য হয়নি। এটা প্রথমবার এত বড় বিজনেস সামিট হয়েছে, একসঙ্গে 100 জন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ত্রিপুরাতে এসেছে। আমরা আশা করতে পারি এর থেকে একটা বড় সংখ্যা এখানে ইনভেস্ট করবে। আমরা প্রয়োজন যদি হয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ দপ্তর থেকে আমরা একটা স্পেশাল সেল করে দেব, যারা এখানে এসেছেন, যারা এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ইনভেস্ট করার জন্য, তাদের সঙ্গে সমস্ত বিষয়গুলো দেখার জন্য কোথায় কোনো যেন ত্রুটি না থাকে আমাদের তরফ থেকে, আমরা যেন সেগুলোকে মনিটরিং করতে পারি, তাদেরকে সুবিধা যেগুলো দরকার সেগুলো প্রোভাইড করতে পারি, তারা যেন এখানে ইনভেস্ট করে। মুদ্রা কথা হচ্ছে আজকে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, মানুষ একটা আশার কিরণ দেখছে যে ত্রিপুরাতে ইনভেস্ট হতে পারে। এটাই সবচেয়ে বড় কথা, যে এতজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসেছে। এইরকম বামপন্থী যে প্রদেশগুলো আপনারা জানেন, যে কলকাতার মতো যেখানে ইন্ডাস্ট্রিজের হাব ছিল সেখান থেকে সব উঠে গিয়ে দিল্লি মুম্বাই চলে গিয়েছে, কারণ সেখানে কমিউনিস্টরা কোনোদিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রেন্ডলি হতে পারে না। আজ ত্রিপুরাতে ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এখানে এরাও একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যে এখানেও শিল্প হতে পারে।
ওয়েস্ট বেঙ্গল বেসড কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা অনেকে এসেছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিজও এখানে এসেছেন, যারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এখানে ইনভেস্ট করার জন্য। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Your guidance, the entire impression about the state has further gone up. So we will quickly start the dialogue with the investors. First, I would like to request Mr. Rudra Chatterjee to kindly mention a few things. And then 50,000 green tea. Sir, on behalf of Lakshmi Tea, we can vouch for the incredible investment environment that has been created by government of Tripura, and it is also very inspiring to hear what you said. We have lots of plans for tea, led by your inspiration, but also our subsidiary company is now one of the largest, fastest growing furniture companies. Yes, based in Jaipur. So when you are saying investment from Rajasthan, it might be your own investor, but coming from Rajasthan. And we would like to develop bamboo based and wood. Absolutely, and also sir, I am थाईलैंड के जो टीक है दुनिया के सबसे अच्छे टीक तो वही माना जाता है। हमारे शिलोंग का जो गवर्नर हाउस जिससे बना है, तो थाईलैंड का और मिजोरम का और त्रिपुरा का सेम टीक सेम है। उसमें जो बारिश होता है मिट्टी का जो भी कुछ होगा, तो 30 साल के आसपास कोई भी टीक जब हो जाता है यहाँ के इन 3 जगह, तो उसमें जो गोल गोल जो राउंड जो आती है, ये आपको मध्य प्रदेश में नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, कर्नाटका में नहीं आएगी, महाराष्ट्र में नहीं आएगी, सिर्फ इसी 3 जोन में आता है। किंतु हमारा दुर्भाग्य, मैंने आके देखा यहाँ ये टीक से बनने के बाद भी इसको ऊपर वो कर देता था, पॉलिश करके दूसरा कलर कर देता, तो उन्होंने तब टीक लगा के क्या फायदा है, इसमें तो सिर्फ पॉलिश वो मारना चाहिए और कुछ नहीं। तो उसका जो रॉयल्टी है, उसका जो वैल्यू है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसका जो ये जो राउंड है उसी का ही तो वैल्यू है, वही तो चाहिए, वही तो रॉयल्टी है, वही तो रॉयल लोग है। तो ये त्रिपुरा के पास है, आप देखना बहुत बड़े मात्रा में पास। मैं जहाँ तक फॉरेस्ट के किसी से न्यूज में जानती, 300 करोड़ के आसपास हमारे स्टॉक है, जिसका वैल्यू 300 करोड़ के आसपास होता है। ऐसे टीक हमारे पास 30 साल पुरानी इसमें ये है। तो राउंड टिम्बर लेके जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, किंतु फर्नीचर बना के लेके जाए तो उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं। और आप ट्रेन से भी लेके जा सकते हैं, आप बाई